وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله. موضوعنا اليوم بإذن الله عز وجل حقيقة هو في غاية الأهمية، موضوع الأدب أو الآداب الشرعية والأخلاق النبوية والسنن المحمدية والأدب الذي هو من صميم هذا الدين غفلنا عنه كثيرا، وهو ضروري للإنسان مع ربه عز وجل ومع الأنبياء والرسل، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، وضروري مع الخلق، بل ضروري حتى مع نفسه ولو كان خاليا لوحده، فالله عز وجل أحق أن يستحيا منه ولو كان خاليا. وهذه الآداب المسلم ينبغي له أن يعرف كيف يكون حال أكله شربه ونومه واستيقاظه، في مشيه، في قيامه، عند تثاؤبه وعطاسه، في مشيه وكلامه، نقاشه، في خصومته، في بيعه وشرائه، في علاقته مع أهله، وهكذا مما لا حصر له من الحالات. ومن هذه الآداب ما قد أوجبها الله عز وجل على الغني والفقير والرجل والمرأة، على العامي والعالم، حتى يظهر أثر هذا الدين على الواقع، حتى يظهر هذا الدين على الواقع، حتى نراه. ومن عظمة هذا الدين هذه الآداب الشرعية التي تميز المسلم عن غيره، ومن سمو هذه الشريعة وكمالها وعظمتها هذه الآداب الشرعية. فلكم من آداب هجرت حتى صارت كالشرع المنسوخ. والنبي صلى الله عليه وسلم رفع من شأن الأدب لدرجة أنه تبرأ من صاحب السوء في الأدب، فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الحاكم وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعطي لعالمنا حقه. ليس هذا من المسلمين الذي لا يتأدب مع الكبير ولا يتأدب ويرحم الصغير، يتعامل بسوء أدب مع العالم. هذا من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه، قال: ليس منا. والنبي صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة والمثال في الآداب والأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ننظر في سيرته نرى الآداب والأخلاق الشيء العجيب تحير منه العقول. وقد أمرنا الله عز وجل أن يكون لنا أسوة ومثال وقدوة نتأسى به ونمشي على خطاه
ونهتدي بهديه ونتخلق بأخلاقه ونتأدب بآدابه. الأدب. ولذلك قالوا من وضعه نسبه رفعه أدبه. كم من الناس بأدبه وأخلاقه ترى عنده مكانة في قلوب الناس وبين الناس. وما وهب الله امرئ من هبة أفضل من عقله ومن أدبه، فإنهما فقدا ففقد الحياة أجدر به. عقل وأدب. إذا رأيته بدون عقل وبدون أدب فالشاعر يقول ففقد الحياة أجدر به. ولذلك حرص الصحابة وحرص سلفنا من تعلم الأدب والتأدب. ولذلك الإمام مالك لما أرسلته أمه إلى شيخه واختارت له الشيخ ربيعة الرأي وقالت له اذهب، وألبسته لباس العلماء، ثم قالت له كلمة، قالت له خذ من أدبه قبل علمه، تعلم منه الأدب قبل العلم. ويعظ الإمام مالك فتى من قريش فيقول له تعلم الأدب قبل العلم. وقال أحد السلف لابنه وهو يعظه يا بني ليكن عملك ملحا وأدبك دقيقا. تريد تصنع الخبز كم تضع من الملح؟ يسير. وكم من الدقيق؟ الكثير. ففي العمل يكون الأدب كالدقيق والعمل كالملح. الأدب أكثر من العمل، فرب عمل قليل مع أدب كثير أفضل من عمل كثير مع فيه أدب قليل. قيمة الأدب عظيمة، قيمة الأدب لها مكانة كبيرة حتى في وسط العمل. وأضرب مثلا حتى نقرب الأفهام للأذهان. فربما تقوم الليل كله تصلي بدون أدب، فربما تركع ركعتين أو 4 ركعات بأدب أفضل من أن تقوم الليل كله ركعتين بأدب ووقار، وتستعد لها وترتب وتتدبر وتسأل الله في قراءتك عندما تمر على آية رحمة، وتستعيذ من عذابه عندما تمر على آية عذاب، وتتجمل وتأخذ زينتك عند الصلاة، وتركع بخشوع وخضوع وتدبر وتسجد وتذرف الدموع ويخشع القلب تلين الجلود، خير من أن تقوم الليل وترمي بالقرآن بسرعة بدون تدبر، وتنقر الصلاة نقر الغراب بدون أدب. تقرأ القرآن تجلس بأدب ووقار مستقبلا للقبلة على طهارة في مكان تجعله للعبادة، أفضل من أن تجلس أمام التلفاز والموسيقى وكذا وتقرأ بسرعة وعقلك ساهٍ داهٍ حتى ولو قرأت 5 أحزاب. عبادة قليلة مع أدب كثير أفضل من عبادة كثيرة بأدب قليل. وابن المبارك يقول من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. تجرك إلى الأخرى
تهاون بالأدب. ولذلك العلماء قديما اعتنوا بالأدب، فكانوا عندما يأتون إلى مسألة فقهية يذكرون آدابها: آداب الخلاء، وآداب الطهارة، وآداب النجاسة. بعدما غير الأحكام التي حلال حرام يجوز لا يجوز تأتي الآداب، حتى من شدة عنايتهم بالآداب صنفوا لها كتب مستقلة. الإمام الماوردي كتب كتاب أدب الدنيا والدين، الإمام البخاري الأدب المفرد، وكتبوا كتب أدب السؤال، أدب الطبيب، أدب الأطفال، آداب لاهتمامهم بهذا الأمر المهم الذي هو الآداب الشرعية. من منا يعرف آداب الاستئذان؟ وآداب الاستئذان ربنا عز وجل ذكرها لنا في القرآن، وجاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في آداب الاستئذان، لكن الآن نجهل هذه الآداب لعدم العناية بالآداب الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم في غاية الأدب، وأول من كانوا قدوة في الأدب هم الأنبياء والرسل. فنرى في كتاب ربنا آداب الأنبياء مع ربهم ومع الناس. فإبراهيم عليه السلام عندما أخبرهم وعرفهم بالله عز وجل قالوا: الذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، مع أن كل شيء من عند الله. قل كل من عند الله، لكن عندما جاء بالمرض لم ينسبه إلى الله تأدبا مع الله، قال: وإذا مرضت فهو يشفين، يطعمني يسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. ما قال: وإذا أمرضني فهو يشفين، مع أنه من كل شيء من عند الله عز وجل، لكن أدب مع الله عز وجل. يوسف عليه السلام قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ما قال: من بعد ما أن اعتدوا علي وظلموني وفعلوا بي وألقوني بالجبوة. قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبدأ بنفسه. انظر إلى الأدب حتى في الكلام، أدب. والقرآن مليء من أخبار الأنبياء في تأدبهم مع الله عز وجل ومع الخلق. نبينا صلى الله عليه وسلم عندما نمر على السيرة النبوية نرى الأخلاق المحمدية، نرى الآداب الراقية العالية. ثمامة بن أتان هذا الصحابي رضي الله عنه قبل أن يدخل في الإسلام أخذ أسيرا، فربطوه في سارية في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه فيقول له: ما عندك يا ثمامة؟ ما عندك يا ثمامة؟ ثمامة يقول له: خير، إن تقتل ذا دم، يعني لو قتلتني فأنا صاحب مكانة وقومي كثر وسيثأرون بني حنيفة. قال: إن تقتل ذا دم، وإن تعفو عن شاكر، إن لو عفوت عني فأعترف لك بهذا الخير، وإن تعفو عن شاكر، وإن تريد مالا فاسأل تعطى. فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم به خيرا. فكان الصحابة يطعمونه ويعتنون به. فيأتي اليوم الثاني فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟
ثم ما يقول نفس الشيء: خير إن تقتل دم، وإن تعفو عن شاكر، وإن تريد مالا اسأل تعطى. وأوقات الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فيسمع القرآن وينظر الصحابة كيف يتعاملون وهو في المسجد. في اليوم الثالث النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ فقال له نفس الشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلقوا ثمامة، اطلقوا. فأطلقوا وذهب. ذهب ثم إذ به يعود حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب واغتسل وعاد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ثمامة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: قد خرجت من بلدي وما وجه على الأرض أبغض لي من وجهك، والآن ليس هناك وجه أحب إلي من وجهك، ولم يكن دينك كان دينك أبغض إلي من كل دين، والآن دينك أحب إلي من كل الأديان. ثمامة 3 أيام تغير. ما الذي غيره؟ ما الذي غيره؟ هذا الذي يقول: أبغض الناس إلي أنت، صار أحب الناس إليه. كيف يتغير؟ يصير إنسان أبغض الناس إليك يصير أحب الناس إليك في 3 أيام؟ ما سافر معه وما خرج معه وما فقط مربط لما رأى من الآداب والأخلاق وحسن المعاملة في النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي مع الصحابة، والصحابة فيما بينهم، والصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. رأى مجتمع فيه أخلاق وآداب فتغير، ليس مكرها، وإنما تغير بالآداب والأخلاق. والآداب والأخلاق الحسنة والمعاملة بالآداب، النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن فقط مع الصحابة، بل حتى كانت مع أعدائه. عجيب، حتى مع من كانوا يريدون قتله، ليس فقط مع المسلمين، حتى مع من كان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق عالية وآداب رفيعة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، ليس في قلبه حقد ولا غل ولا حب الانتقام، ما كان فيه حب الانتقام أفعل. ولذلك لما فتح مكة قال: ما تظنون أنني فاعل بكم؟ كانوا يقاتلونه ويحاربونه ويعتدون عليه فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. حتى الأربعة الذين قال هؤلاء الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا المسلمين وأمر بقتلهم حتى ولو تعلقوا بستار الكعبة، 2 منهم دخلوا عند أم هانئ فلحقهم علي يريد قتلهم، فجاءت أم هانئ للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بأم هانئ، ما الذي جاء بك يا أم هانئ؟ فقالت له: فلان وفلان. قالت له: إنهم في جواري. قال: أجرنا من أجرت يا أم هانئ، أجرنا من أجرت يا أم هانئ، بكل سهولة. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لقد فعلوا وفعلوا وفعلوا وآذوا، قال بدون سهولة، بسهولة: أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ورجل آخر أيضا ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه ذهب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء به الرجل مختفيا حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بايعه يا رسول الله، فلم يجب. المرة الأولى والثانية، في الثالثة بايعه النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت، ما كان يحمل
وهكذا ينبغي للمسلم أن يتأدب وألا يحمل في قلبه الغل ولا الحقد ولا الكره ولا العداوة حب الانتقام. النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر 70 من أسرى بدر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان المطعم بن عدي حي وسألني في أسرى بدر لا أطلقتهم له. هذا المطعم بن عدي ليس مسلما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان حي وجاء عندي وقال لي هؤلاء الأسرى اطلقهم أعطهم لي أردهم إلى أهلهم لأعطاهم لي. 70 جاءوا لقتال المسلمين ورفعوا السلاح وقاتلوا المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم له وهو ليس مسلما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف، وكما تعلمون رموه بالحجارة في الطريق، الآن مكة عادوه وذهب إلى الطائف فعادوه، كيف يدخل إلى المدينة؟ يريد حماية، فأرسل إلى المطعم بن عدي أن يكون في جواره في حمايته، فقال نعم، فلبس السلاح وقال لأبنائه البسوا السلاح، وذهبوا إلى الكعبة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطاف وصلى، والمطعم مع أبنائه يحمونه، فجاء إلى الكعبة وقال محمد صلى الله عليه وسلم في جواري في حمايتي من يمسه بسوء. فجاء أبا لهب فقال المطعم: أمجير أنت أم تابع؟ دخلت في دين محمد؟ قال لا بل مجير. قال أجرنا من أجرت. فلما مكن الله عز وجل الإسلام والمسلمين في معركة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم اعترافا بالجميل لهذا الكافر ومات كافرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعترف ويتأدب ويتخلق بالأخلاق حسنة حتى مع غير المسلم. ولا شك نحن نعيش بين كثير من غير المسلمين، لا شك أن كثير منهم صنعوا لنا المعروف وعاملون المعاملة حسنة، ينبغي أن نعترف ونعامل ونقابل الإحسان بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لنا القدوة في ذلك. أبو البختري في معركة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا أبا البختري ولا تقتلوا العباس، وكانوا مع الكفار، والبختري يحمل السلاح ضد المسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أمر، قال: لا تقتلوه. لماذا نقتله؟ البختري كان من بين الذين سعوا لتمزيق الحصار، وثيقة الحصار الذي كانت ضد المسلمين في شعاب مكة الذي دام 3 سنين، فهو تحرك وقال: لا يليق أن نأكل ويجوعون. فكان من ضمن ما كان سببا في أن تمزقت هذه الوثيقة وهذا التحالف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعترف بهذا الجميل مع أنه جاء يقاتل المسلمين. انظروا إلى الأخلاق، انظروا إلى الآداب، كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جاي يحمل السلاح يريد قتل المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوه. ولذلك هذه معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعداء. كيف سيعامل الأحباء؟ عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، والقرآن ذكر كثير مما فعل الويلات والمصائب،
وقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم وآذاه في عرضه وعرض أبي بكر الصديق، واتهم عائشة بالفاحشة حتى ابنه الصحابي الجليل رضي الله عنه عبد الله ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل أبيه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كنت آمرا بقتل أبي فأمرني أنا آتيك برأسه حتى لا أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتله فأدخل النار أقتل مسلم بكافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نقتله بل نحسن إليه. لما مات جاء ابنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعطني قميصك أكفن به أبي، أعطني قميصك أكفن به أبي. يعني عدوك الذي آذاك وظل يعاديك حتى مات، ومات على النفاق، أريد الآن تعطيني قميصك أكفنه به. يعني الصحابي يموت ويكفن في قميص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرف كبير، شرف عظيم. من يحظى بهذا الشرف حتى من الصحابة؟ من يدفن ويكفن في قميص كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما تردد، ما قال فعل بي وفعل بي وفعل بي والآن وكذا وهو منافق. ما تردد النبي صلى الله عليه وسلم، نزع القميص وأعطاه القميص. انظروا إلى الآداب والأخلاق الحسنة، كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صل على أبي. جاء ابن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي عليه. أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله لا تصلي عليه. الجميع يعرف ماذا كان يفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: دعني. أبو بكر عمر قال: لا تصلي عليه. حتى عمر بن الخطاب فيما بعد يعجب كيف جرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تصلي عليه. قال: أرسلني، دعني. فذهب وصلى عليه حتى نزل الوحي بعدم الصلاة على أي منافق مات بعده. ولذلك إذا كانت هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعداء، ولذلك الآداب الشرعية لابد أن نهتم بها. كيف نتأدب في الكلام مع الناس؟ كيف نتأدب عندما يكون نقاش في أمر من أمور الدين، في أمور الفقه، أمور عندك علم في أمر فالآن نناقش. إذا ما كنت ذا علم فيما اختلف الأوائل والأواخر فناظر من تناظر في سكون حليما لا تلح ولا تكابر، يفيدك ما استفاد من النكت اللطيفة والنوادر. وإياك اللجوج ومن يرائي بأني قد غلبت ومن يفاخر، فإن الشر في جنبات هذا يمنى بالتقاطع والتدابر. الأدب. Je vais Inch'Allah essayer de traduire si j'ai pas, si me reste du temps. On parle d'Ibnillah Azza wa Jal sur les convenances ou les bienséances. Les convenances ou les bienséances. L'adab. L'adab, les convenances, les bienséances sont importants dans la vie du croyant. Sont importants avec son Créateur, avec les prophètes et les messagers, avec les gens, avec lui-même, même lorsqu'il est seul. Et les convenances, c'est comment le musulman doit être lorsque il mange, lorsqu'il boit, lorsqu'il marche, lorsqu'il discute, lorsqu'il se dispute, lorsque il éternue, lorsque il achète, il vend, lorsqu'il voyage, lorsqu'il monte, lorsqu'il descend, lorsqu'il se lève, lorsque ses relations avec ses parents, ses enfants, sa femme, sa famille, tout ça,
et autres dont chaque il y a des convenances. Et pour que la religion ne soit pas uniquement des cours ou des paroles qui sont écrites, mais aussi que ça soit traduit par notre comportement. Lorsqu'ils ont posé la question à Aïcha radiallahu anha sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit quoi? Elle a dit un Coran qui marche. C'est-à-dire ce qu'il y a dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il le pratique. Et voilà le sens. Un Coran qui marche. Que ce soit quelque chose de visible. Et parmi ces convenances, il y en a qui sont obligatoires. Il y en a qui sont obligatoires. Et l'effort qu'ils ont fait, nos plus prédécesseurs, pour apprendre, enseigner et apprendre les convenances, sont très importants, très énormes. C'est pour ça, le Mubarak il dit, celui qui néglige les adab, il va être puni par délaisser les sunnah. Et celui qui délaisse les sunnah, il va être puni par délaisser les obligations. Celui qui délaisse les obligations va être puni par perdre le savoir et la connaissance. Et c'est une grande perte. Et lui-même, Allah Mubarak il dit, nous avons plus besoin de adab que de science. Et ils disent que celui qui rentre dans la science sans adab, il risque de mentir sur Allah et de son messager. Ben oui, parce que il ne fait pas attention, il ne se comporte pas avec la science comme il se doit, donc il s'en fout. Petit à petit, il va mentir sur Allah Azza wa Jalla et sur son messager. Et un des plus prédécesseurs, il donne un conseil à son fils, il dit, mon fils, que tes œuvres, ton œuvre, soient du sel et ton adab dans cette œuvre soit de la farine. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire du pain, la quantité de la farine est plus que la quantité du sel. Donc lorsqu'on va faire une œuvre, par exemple, lorsqu'on va faire de rak'at ou une adoration, que ce soit dans cette adoration plus de adab que l'adoration elle-même. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, on les voit faire une adoration mais sans adab. Parmi les adab dans l'adoration, c'est de lever les yeux en haut. Le manque de adab dans l'adoration, c'est lorsque tu viens faire la prière avec un pyjama, sans tenir compte que tu vas être devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu ne prends même pas la peine de te préparer à la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Par contre, si tu vas rencontrer une personnalité, tu vas faire très attention. Tu vas faire l'adab, mais avec Allah Azza wa Jal. Et Imam Malik, lorsque sa mère l'a emmené voir son cheikh, Rabi'a, la mère de l'imam Malik, qu'est-ce qu'il dit à son fils? Il dit, apprends de lui adab avant sa science. Ça veut dire apprends de lui adab, apprends, regarde comment il s'assoit, comment il se lève, comment il parle, comment il marche, comment il ouvre, comment il s'assoit. Apprends ces choses-là, al-adab, avant d'apprendre la science. Et c'est vrai que de nos jours, les convenances, les adab, on les a négligés. On les a vus, c'est pour ça que on ne voit pas d'adab dans notre vie. Avec Allah Azza wa Jal, avec le prophète, avec nos proches. On ne le voit pas dans la façon dont on parle lorsqu'on discute. L'adab, il est savant. À chaque fois, dans les livres de la jurisprudence, lorsqu'ils parlent de quelque chose, à la fin, ils mettent les convenances de cette chose. Même lorsqu'on se lave, lorsqu'on fait les toilettes, lorsqu'on fait des ablutions, après on dit c'est les adab de cette adoration. Jusqu'à ils ont écrit des livres qui parlent que de ces convenances, tellement qu'ils sont importants.
Comme l'imam al-Bukhari, il a écrit un livre qui s'appelle Adab al-Mufrad. Un autre imam al-Mawardi a écrit un livre, Adab, lui, ça regroupe. Après, il y en a d'autres qui ont écrit sur les adab en se focalisant sur une chose. Adab du médecin, par exemple. Adab de la question. Adab des enfants. Adab du voyage. Et lorsqu'on va ouvrir et lire et apprendre à dire c'est vrai, subhanallah, on ne pratique pas ces adab. Adab de la permission. Qui connaît l'adab de la permission? Si on dit à quel âge on devrait demander la permission à la maison, à quel moment le garçon doit frapper avant de rentrer dans la chambre de son père ou de sa mère? À quel âge je dois frapper avant de rentrer dans la chambre de ma fille? À quel âge? Et à quel âge je dois lui dire avant de rentrer? Et tout ça, c'est pas des choses dans le Coran. Ils sont dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ces convenances qu'on a négligées, malheureusement, par exemple, l'adab de la permission au sein du foyer, lorsqu'on ne les respecte pas, ça fait quoi? Ça casse la pudeur. Il n'y a pas beaucoup de pudeur à la maison. Ça, les enfants, ils savent n'importe comment, les filles, on rentre, on les met dans n'importe quel... Ça retire de la pudeur, hashma, lorsqu'il n'y a pas un règle istidan à la maison. Il y a des règles. Et les premiers, c'est les prophètes et les messagers qu'on doit prendre exemple dans ce domaine. Et à la tête, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on va étudier la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on voit l'adab du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les gens, même avec pas ses amis, les ennemis qu'ils ont tenté de lui faire du mal, qui lui ont fait du mal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un comportement que nul avant lui l'a eu dans ces circonstances. Il y a un compagnon qui s'appelle Tumam ibn Athal. Il a été capturé et non attaché à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il l'a vu, il lui a dit, quand on l'a appris, il ne savait pas c'était qui. Il lui dit, qu'est-ce que tu as à me proposer? Il lui dit, écoute, bien, que du bien. Si tu me tues, tu vas tuer quelqu'un que c'est le chef d'une grande tribu, il y aura, attends-toi à la vengeance. Si tu me laisses, si tu me pardonnes et tu me lâches, je serai reconnaissant. Mais si tu veux une rançon, de l'argent, demande, je te donne ce que tu veux. C'est pas ce qui manque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le laisse. Et il a demandé au compagnon de prendre soin de lui. Pas de le maltraiter, de le donner à manger, de prendre soin de lui. Le deuxième jour, il lui dit la même chose. Le troisième jour, il lui dit, mais on te lâche. Et ils l'ont lâché, il est parti. Il est parti plus loin, il a pris une douche, il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, vraiment dans l'islam. Et il dit une parole. Franchement, on devrait méditer sur cette parole qu'a dit ce compagnon de Allah. Il lui dit, Wallah, quand je suis sorti, il n'y a pas un être que je déteste sur terre plus que toi. Et maintenant, il n'y a pas un être que j'aime plus que toi. Il lui dit, il n'y a pas une religion que je déteste plus que ta religion. Il dit, maintenant, c'est la religion que j'aime le plus. Ce changement, subhanallah, en 3 jours, de cette personne qui déteste le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, c'est lui qui aime le plus. Comment il a fait qu'il a changé? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a soudoyé? Il a ramené chez lui? Il a voyagé avec lui? Qu'est-ce qu'il a fait pour que cette personne change en 3 jours? Parce que c'est le comportement. C'est le comportement qui fait changer. Nous, malheureusement, on est là. Des fois, c'est l'effet contraire qu'on produit. Par notre mauvais comportement, des gens nous détestent et détestent notre religion. Pas parce que notre religion n'est pas bien, non. C'est parce que nous qui donnons l'exemple. C'est nous, avec notre comportement, des gens qui nous détestent. Pourquoi? Parce que
on ne représente pas bien comme elles font notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette personne a changé. Mais par ton comportement à toi, combien de personnes a changé? Mais plutôt on va dire combien de personnes a détesté les musulmans, a détesté les arabes, a détesté par ton mauvais comportement. La nature humaine, l'être humain en général, elle aime le bon comportement, quel qu'il soit. Et l'être humain aussi n'aime pas naturellement qu'on lui manque de respect. C'est normal. Si n'importe quel endroit tu vas, quelqu'un qui te parle mal, tu ne vas pas aimer. C'est normal. Mais lorsque quelqu'un te parle gentiment, tu vas aimer ça, ta poitrine s'ouvre. Ça c'est naturel. Les gens n'aiment pas. C'est pour ça que le comportement, c'est quoi? C'est la clé du cœur. Qui ouvre les cœurs des gens? C'est le comportement. Même des fois, ça peut arriver à n'importe qui. Il commet une infraction, il se fait arrêter par des flics, il va leur parler poliment, gentiment, bien, et le lâche. Même des fois, on le dit, que ce soit ici, que ce soit au bled, ouais, elle ne m'a pas donné de PV. Pourquoi? Parce qu'elle m'a dit, ouais, tu m'as bien parlé, tu étais poli. Ce que les gens aiment ça, c'est normal. Dis voilà, t'as bien parlé, je te fais pas de PV. C'est naturel. Et des fois, tu parles mal, là encore il va te faire un PV. Pourquoi? Pas parce que tu as commis l'infraction, parce que tu as mal parlé. Tu n'as pas été poli. Tu n'as pas été gentil. Pourquoi? Parce que l'être humain est comme ça. Qui que ce soit d'entre nous, si on lui manque de respect, on lui parle mal, il ne va pas aimer, il ne va pas être ton copain, il ne va pas vouloir... Mais lorsque tu parles bien, tu t'exprimes bien, en gros, tu pratiques l'adab. Si tu pratiques l'adab de l'islam, machallah, les cœurs vont s'ouvrir. Pourquoi les cœurs vont s'ouvrir? Parce que l'être humain, automatiquement, son cœur s'ouvre à quoi? Au bon comportement. Et nous, on a peut-être vécu des situations, et juste avec un bon comportement, on dit, ah, il a changé. Le voisin, une fois j'ai fait ça, après il a changé, il est devenu plus gentil. Au début, il ne me disait pas bonjour, maintenant il me disait bonjour. Pourquoi? Parce que j'ai fait quelque chose de bien. Soit je l'ai aidé, soit j'ai un bon comportement qui l'a fait changer. Le bon comportement, ça fait changer. Qui a changé ce compagnon et détestait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Maintenant, c'est lui qui aime le plus. C'est le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu le comportement des compagnons. Il a vu le prophète avec les compagnons. Un autre qui s'appelle Al-Mut'im ibn Adi. Al-Mut'im ibn Adi, c'est pas un musulman. C'est pas un musulman. Mais lorsqu'il y avait les prisonniers de la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si le Mut'im ibn Adi était vivant, il est venu me demander les prisonniers de Badr, je leur ai donné. Pourquoi? Pourtant, le Mut'im ibn Adi, il est mort, mécréant. Mais c'est parce que le Mut'im ibn Adi, il a fait quelque chose de bien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il est parti à Taïf pour demander de soutien, parce que le Mecca, ils ne veulent pas de lui. Ils l'ont combattu, ils ont été méchants avec lui, ils ont tué des compagnons, ils ont torturé des compagnons, Maintenant, ils cherchent ailleurs, un autre village. Donc, il dit, là, je gagne à Taïf, Taïf, encore. Ils ont été méchants, ils ont jeté des pierres sur lui, Et sur la route, il ne peut pas rentrer à la Mecque maintenant, il faut quelqu'un qui le protège. Donc il a demandé protection à Al-Mut'im ibn Adi, Makhzoum, Ibn Makhzoum. Il a accepté. Il a accepté de le protéger. Mais pas de rentrer dans l'islam. Non, il a accepté de le protéger. Donc il a été à la Mecque, il s'est habillé. Il a pris les affaires de la guerre, il a dit à ses enfants, habillez-vous comme si vous allez faire la guerre. Ils ont été
à la Mecque devant le Kaaba, ils ont dit que Mohammed est sous notre protection. Ah ben là, il était là, il lui a dit, est-ce que tu le protèges ou tu le suis? Il dit non, je ne le suis pas, moi je ne suis pas musulman, je ne suis pas rentré dans sa religion, mais je le protège. Il est sous ma protection. Il lui dit d'accord, s'il est sous ta protection, nous aussi on protège celui qui est sous ta protection. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, reconnaissant. C'est pour ça qu'il a dit seulement quand il était vivant, ce geste qu'il a fait avec moi, s'il me dit donne-moi les 70, je lui ai donné. 70 qui sont venus avec des armes pour tuer les musulmans. Ils ont été arrêtés pendant la bataille. Ce n'est pas des citoyens, c'est des guerriers. Et malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les pardonne tous, il les lâche, suce le montagne, il lui dit dans les mots pourquoi? Parce que reconnaissance de ce qu'il a fait. Pareil, le Bourtouri, il était parmi ceux qui ont, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au bout d'un moment, les kuffars de Quraysh, ils les ont isolés, ils ont fait l'embargo pendant 3 ans. Et tellement c'était dur pendant cette période de 3 ans que Khadija est morte et l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. C'est pendant cette année ils l'ont appelé l'année de la tristesse, tellement que c'était dur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu al-Bourtouri, il n'a pas aimé. Donc il a fait voir avec d'autres chefs, ils ont dit ça se fait pas. Nous on mange et eux ils sont partis dans son lit, ils sont tous de la tribu de Quraysh. Ils sont en train de crever de faim. Tellement qu'ils avaient faim, un compagnon le raconte, et une fois, je suis parti pour uriner. Et lorsque j'ai uriné, j'entends l'urine qui tombe sur quelque chose de sec. Après, quand j'ai fini, j'ai regardé, il était en train d'uriner sur un morceau de peau. Après, il me dit, je l'ai pris, je l'ai nettoyé, je l'ai cuit, je l'ai mangé. Tellement qu'ils avaient rien à manger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, reconnaissant de ce qu'il a fait le Bourtouri, dans la bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la bataille, il dit si vous voyez le Bourtouri vient avec son arme pour vous tuer, ne le tuez pas. Ne le tuez pas. Alors que là, il vient en ennemi, il vient pour les tuer, mais malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, reconnaissance, ce geste qu'il a fait, il a dit ne le tuez pas. Vous voyez le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez l'adab du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les musulmans et les non-musulmans et même avec ceux qui ont été ses ennemis. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, c'est lui la tête des hypocrites. Il a fait beaucoup de mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son honneur, l'honneur d'Abu Bakr Siddiq parce qu'il a accusé Aïcha d'adultère, il a fait beaucoup, il a mis la zizanie entre l'Ansar et le Muhajirin, il a fait beaucoup de mal. Tellement qu'il a fait de mal qu'Abdullah, son fils, il a cru que le prophète allait ordonner de le tuer. Donc il était voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam au messager d'Allah, si tu veux tuer mon père, ordonne-le-moi à moi, que c'est moi qui le tue, pas quelqu'un d'autre. J'ai peur de voir celui qui a tué mon père, et je le tue, comme ça je vais tuer un musulman par un kafir et je me rends en enfer. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas l'intention de le tuer. Il lui dit, non, on ne va pas le tuer, mais on va être bien avec lui. On va être bien avec lui. On regarde ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on va être bien avec lui. C'est avec qui il va être bien? Avec celui qui lui fait du mal sans arrêt. Celui qui fait du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans arrêt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on va être bien avec lui. Et quand Abdullah ibn Ubay ibn Salul est mort, son fils il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, donne-moi ton qamis pour que j'enterre mon père avec. Quel honneur, le qamis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le qamis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois dans l'Umrah, lorsqu'il a rasé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a coupé ses cheveux, la moitié de ses cheveux, il a donné à un compagnon, l'autre moitié, les compagnons se sont entretués pour avoir ce n'est qu'une poil, un cheveu des cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui va avoir le qamis carrément. Muawiyah ibn Abi Sufyan, il avait les ongles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les cachait. Et quand il est mort, il a dit, quand vous m'enterrez, mettez les ongles sur mon œil, dans la dent.
Gardez, parce que ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, il demande le qarnes du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit enterré avec. Et c'est qui? Celui qui lui a fait du mal. Depuis qu'il est arrivé à Médine. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que dans son cœur il y a la haine, ou la vengeance, ou la méchanceté? Non, il n'y a pas ça dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a enlevé, lui a donné. Tiens. Il n'a pas réfléchi, il a dit oui, mais. Non, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas ça. Il n'a pas ça dans son cœur. Et lorsqu'il est mort, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, messager d'Allah, fais salat sur mon père. Salat sur mon père. Il a dit oui, d'accord. Omar al-Khattab, il dit, messager d'Allah, ne le fais pas. C'est un hypocrite. Il dit, laisse-moi. Mais non, ne le fais pas. Il dit, laisse-moi. Omar al-Khattab, après, il dit, je m'étonne comment j'ai osé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar al-Khattab, il est venu, il ne voulait pas laisser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, non, laisse-moi. Omar al-Khattab, il a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, non, laisse-moi. Et il est parti, il a fait salat sur lui. Ça, c'est la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la clémence. C'est le cœur qui n'est pas rempli de mal, mais juste le bien. Avec qui il fait ça? Avec celui qui a fait du mal. Avec qui il est reconnaissant? Il est reconnaissant avec les gens, même s'ils ne sont pas. Et nous, subhanallah, certainement, il y a des gens qui ne sont pas musulmans, qui nous ont rendu service, qui nous ont fait du bien, certainement. Mais le musulman, il doit être reconnaissant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi sur Abu al-Bakhtari? Il a dit sur Mut'ab ibn Ali. Il a dit c'est quoi sur d'autres qui ne sont pas des croyants? Ce n'est pas les convenances et les bienséances et le bon comportement sont avec tout le monde. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il dit quoi? وَقَوْلُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Et dites le bien aux gens. Ali il dit à tout le monde. Abba il dit à tout le monde, le croyant et le non-croyant. Et Saïd ibn Jubayr, quelqu'un lui a posé la question. Il lui a dit, Al-Majousi, celui qui adore le feu. Il lui dit, il est gentil avec moi et il me passe le salam. Est-ce que je lui réponds? Il lui dit, j'ai demandé à peu près la même chose à Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu. Abdullah ibn Abbas, il me dit, il me répond, la réponse, il lui dit, si Fir'aun, il me dit, Barakallahu fik, moi je lui dis wa fik. Ça veut dire, je lui dis Fir'aun, s'il me parle bien, je lui parle bien, je suis poli avec lui. Avec la réponse. Et cette histoire, elle est dans l'Adab al-Farad rapporté par le Bukhari. Allah Azza wa Jal, il envoie Moussa et Haroun. Il les envoie à qui? À Fir'aun. Fir'aun, il se prétend pour... je crois qu'il dit, voilà, c'est moi votre Seigneur. Et il a fait du mal, il a tué il tue les enfants. Mais lorsque Allah a envoyé Moussa et Haroun à Fir'aun, Allah lui dit quoi Moussa et Haroun? Il dit, idhaba ila Fir'aun, allez-y, faqula lahu, et dites-lui, qawlan layyinan. Dites-lui une parole douce. Une parole douce. Soyez, faites l'adab. Même lorsque vous faites da'wah, à qui? À Fir'aun. Quelqu'un est venu voir Haroun Rachid, il lui a dit, moi je vais te faire un rappel, je vais être dur avec toi, alors patiente. Haroun Rachid lui a dit non. Il dit non. Il dit toi, même si tu es quelqu'un de bien, tu ne peux pas être mieux que Moussa alayhi salam. Et moi, même si tu me prends pour quelqu'un de mauvais, je ne peux pas être pire que Fir'aun. Et malgré ça, Allah, lorsqu'il envoie Moussa à Fir'aun, Moussa et Haroun à Fir'aun, il leur dit de dire une parole douce. Toi, tu veux être dur avec moi pour faire le rappel? Tu dois faire le rappel sans que tu sois dur avec moi. Donc, l'adab qu'on a négligé, il faut qu'on revienne vers l'adab. Il faut qu'on étudie d'apprendre l'adab de la discussion. Adab lorsqu'on s'assoit, adab lorsqu'on mange, lorsqu'on est en famille, lorsque je suis avec les grands, je suis avec nos parents, ma femme, la femme aussi avec son mari, adab, de discussion. Des gens,
ils n'ont même pas l'adab lorsqu'ils parlent entre eux. Donc, c'est pour ça que... Il me reste encore 2 minutes. Donc, de l'importance de l'adab. Et Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran? Vous avez on a dans notre messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un exemple, un modèle. Un modèle, est-ce qu'un modèle, comment faire salat? Oui, mais aussi le reste, dans aussi le comportement, dans l'adoration, dans le comportement. Et lorsque on veut comprendre cet adab du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où est-ce qu'on va y aller? On va à la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pas uniquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va voir les compagnons aussi. Et pas uniquement les compagnons, on va aussi ceux qui sont venus après les compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il faisait avec ses voisins? Les voisins du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient tous musulmans, ils étaient tous des compagnons. Il y avait des non-musulmans qui étaient les voisins du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment ils faisaient? Et il n'y avait pas de contact. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un voisin juif malade, un jeune, il va le visiter. Si aujourd'hui quelqu'un dit je vais aller visiter un malade juif, on va lui dire oui, mais c'est un juif, tu vas le visiter, ça ne va pas la tête. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti visiter ce juif. C'est comme quand on est la religion juive, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti les voir. Comment tu vas? Ça va? Mais le prophète, il avait qu'il était en train de mourir. Il lui a dit dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et son père, à cette personne, il voit, il regarde son père et son père lui dit Ati' Abul Qasim, écoute-le. Et le fils, il dit Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est content. Il dit Alhamdulillah, alladhi a'taqahu bi min an-nar. Alhamdulillah que Allah, il l'a sauvé par moi de l'enfer. Il est content. Il est content, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit non, c'est un juif, allez, laisse-le crever dans l'enfer. Non, c'est pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas ça dans son cœur. Et c'est ce que nous devrions prendre comme exemple, de sortir dans nos cœurs tout ce qui est mauvais, de le remplir par le bien, le vouloir, le bien aux autres. Il n'y a pas un bien meilleur que le paradis. Il n'est pas vouloir le mal aux autres, il n'y a pas un mal pire que l'enfer. Sallallahu alayhi wa sallam. أن يوفقنا جميعا بما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.